ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس معاشرے میں جسمانی کمزوری ہو یا معذوری یا پھر معاشی حالات ہی خراب کیوں نہ ہوں، انسان کو لوگ ہر طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول تو ایسا شخص جو کسی بھی طرح سے معذور ہو یا کمزور ہو اور اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں کسی بھی طرح سے اس شخص میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی زندگی میں ہوا۔ میرا نام ماجد ہے اور میں نے ایک بہت بڑے شہر میں آنکھ کھولی۔ میرے بابا کا بڑا اچھا کاروبار تھا اور وہ الیکٹریکل چیزیں اور اس سے متعلقہ سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ بازار میں ان کی خاصی بڑی دکان تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی کافی اچھے تھے، لیکن میں اپنے باقی بہن بھائیوں جیسا مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور اس کے بعد ایک بھائی اور تھا۔ بہن اکلوتی بیٹی اور بہن ہونے کی وجہ سے ہم سب کی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا تھا اور یہ سب کے سب بالکل نارمل اور خوش شکل تھے۔ میں خوش شکل تو تھا، لیکن بچپن میں ہی کسی کمزوری کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کا دوسری ٹانگ سے لمبائی میں تھوڑا سا فرق رہ گیا، جس کی وجہ سے چلتے ہوئے میری کمر میں ہلکا سا خم آتا اور یوں لوگوں نے مجھے لنگڑے کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ابا جی کی محلے میں عزت اور دولت کے باوجود بھی مجھے لوگوں نے میری اس کمزوری کی بنا پر میرا مذاق بنانے سے نہیں چھوڑا، جس کمزوری میں میرا کوئی ہاتھ تھا ہی نہیں، اور وہ کمزوری سراسر فطری اور پیدائشی تھی۔ بچپن میں تو مجھے سب کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا اور دنیا کی سمجھ آنے لگی، تب اس چیز نے میری شخصیت پر کافی گہرا اثر چھوڑا۔ اسی احساس کمتری اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجھے چپ سی لگ گئی۔ بچہ ہوتے ہوئے بھی میرے اندر روایتی بچوں جیسی شوخی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے ہم عمر بچے بھی میرا مذاق ہی اڑاتے تھے، سوائے میرے ایک دو دوستوں کے، جنہوں نے کبھی بھی میری کمزوری کو میرے لیے مذاق کا سبب نہیں بنایا تھا۔ کچھ بڑا ہونے پر ابا نے ڈاکٹرز کی مدد سے میرے لیے اسپیشل جوتے بنوا دیے، جن میں سے ایک جوتے کا تلوا تھوڑا سا موٹا تھا، جس سے میری دونوں ٹانگوں کا فرق برابر ہو جاتا تھا۔ یوں میں چلتے ہوئے تو لنگڑا نہیں لگتا تھا، لیکن قدرتی بات ہے کہ ملنے جلنے والوں کی پہلی نظر انسان کی شخصیت، پہنے ہوئے لباس اور اس کے جوتوں پر ہی جاتی ہے، اور میرے جوتوں کی طرف دیکھنے والا کوئی بھی شخص پہلے ہی نظر میں پہچان جاتا تھا کہ میں لنگڑا ہوں۔ میری اسی کمزوری اور معذوری کی وجہ سے میرا دل پڑھائی میں نہیں لگا، اور میں نے FSC کرنے کے بعد ابا سے صاف کہہ دیا کہ میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ تب ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، اس دنیا میں اپنی جسمانی کمزوری کو روک بنانے والے لوگ بہت سارے ہیں، لیکن اس جسمانی کمزوری کے باوجود دنیا کو فتح کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اگر پڑھنا نہیں چاہتے ہو تو کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے تمہاری اپنی پہچان بنے۔ یہی ایک راستہ ہے۔ اگر لوگوں کو تمہاری شہرت اور تمہاری دولت کا احساس ہو گیا تو وہ تمہاری کمزوری کو فراموش کر دیں گے، اور عام نارمل لوگوں سے بھی زیادہ عزت سے تمہارے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں گے۔ ابا کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے سوچا کہ مجھے کم از کم تھوڑا اور پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہیے جس سے میری معاشی پوزیشن بھی بہتر ہوتی چلی جائے اور میں اپنے بھائیوں سے بھی پیچھے نہ رہوں۔ تعلیم کو آگے بڑھانے کا میں نے اس لیے سوچا کہ میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی FSC سے آگے نہیں پڑھا تھا۔ بہن تو FSC کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی، اس کا ویسے ہی دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، جبکہ میرے بڑے بھائی نے FSC کرنے کے بعد باقی دکان سنبھالنا شروع کر دی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اپنی تعلیم کو کم از کم اپنی فیملی میں اس لیول تک لے کر جانا چاہیے جس لیول تک کوئی بھی نہ پڑھا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی اور میں نے ماس کمیونیکیشن کے شعبے میں ماسٹرز کر لیا۔ میں اس سے آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن تبھی میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی آگے جاری نہیں رکھ سکا، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھنا پڑا۔ اس وقت میں ماسٹرز کے پیپرز دے کر فارغ ہی ہوا تھا
کہ جب ہم سب کی زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی۔ امی اور ابو بائک پر مارکیٹ جا رہے تھے کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے، اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ دونوں کی ہی موقع پر وفات ہو گئی۔ اس حادثے نے ہماری پوری فیملی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ایک دم سے گھر میں دونوں ہی بڑوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ 1-2 ماہ تو اسی شوق اور صدمے کے عالم میں گزر گئے۔ ہمارا ہنستا کھیلتا گھر ایک دم سے سوگوار ہو گیا تھا، اور ہمارے گھر میں رونقوں کی جگہ سناٹا بسیرا کر چکا تھا۔ یہ سب ہم سب کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال تھی۔ بڑا بھائی مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اور میرے بعد میری چھوٹی بہن، اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا بھائی جو ابھی پڑھ ہی رہا تھا۔ ہم میں سے ابھی تک صرف بڑے بھائی کی ہی شادی ہوئی تھی، اور اس کی شادی کو بھی ابھی صرف 6 مہینے ہی گزرے تھے۔ اس صورتحال میں ہمارے گھر میں صرف ہمارا بڑا بھائی ہمارے بڑے ہونے کا کردار ادا کر سکتا تھا، اور اس نے وہی کیا۔ ابو کا کاروبار تو پہلے بھی وہی سنبھال رہا تھا، اب اس نے مکمل طور پر کاروبار سنبھالنا شروع کر دیا، اور بھابھی نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے گھر کو سنبھال لیا۔ اب ایک دم سے یہ فکر پڑ گئی تھی کہ جلد از جلد بہن کی شادی کی جائے، اور اس سلسلے میں زیادہ جلدی بھی نہیں مچائی جا سکتی تھی، کیونکہ اکلوتی بہن کا معاملہ تھا جو ہم تینوں بھائیوں کی جان تھی۔ اب ہم نے بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ کردار ہماری خالہ اور ماموں نے ادا کیا۔ ہمارے ددیال کی طرف سے بھی کچھ رشتے موجود تھے، لیکن ہم دونوں طرف سے ہی اپنے خاندان میں رشتہ داری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے جہاں پہ معاملات کی پیچیدگی کا ڈر تھا، وہیں پر ایک ڈر یہ بھی تھا کہ فرسٹ کزن کی شادی سے آنے والے بچوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتے ہیں۔ خیر، دوسری وجہ تو پھر بھی نظر انداز کی جا سکتی تھی، لیکن خاندان میں شادی کرنے سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی، اور خاندان کے اندر سے کچھ لوگ راضی ہوتے اور کچھ ناراض، ایسے سب معاملات اور ناراضگیوں کو سنبھالنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب امی اور ابو کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ چکا تھا، ورنہ وہ ان سب چیزوں کو بڑے آرام سے دیکھ اور سنبھال سکتے تھے۔ اب تو جو کچھ بھی کرنا تھا ہمیں ہی کرنا تھا۔ اسی سب میں 1 سال گزر گیا، اور ہم نے مختلف رشتے دیکھے اور انہیں انکار کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے بڑی ہی مشکل سے ایک بڑا ہی اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا اور خوشحال خاندان سے تھا، اور اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ اس کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی ترقی کی منازل طے کر لے گا۔ ہم نے ہر طرح سے تحقیقات کی، اور آخرکار اس رشتے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ خاندان میں رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے خاندان والے اس بات پر ناراض تو ہو سکتے تھے، لیکن اب ان میں سے کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں رہا تھا کہ ہمارے پاس موجود رشتے کو چھوڑ کر فلاں کے پاس کیوں گئی۔ انہی سب پیچیدگیوں کی وجہ سے ہم خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خاندان میں رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے پورا خاندان ہم سے ناراض تو تھا، لیکن یہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ناراض ہو کر شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس موقع پر ہماری ایک خالہ، کچھ ماموں اور ایک چاچو نے بہت ساتھ دیا۔ یوں پھر ہم نے پورے چاؤ اور دھوم دھام کے ساتھ اپنی اکلوتی بہن کی شادی کی۔ بہن آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئی، اور ہم خوش تھے کہ جیسا ہم نے سوچا تھا وہ لڑکا اس کے لیے ویسا ہی ثابت ہوا۔ بہن کی شادی تو ہو چکی تھی، اور اب میری شادی کی باری تھی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بھائی کو بھی یہی کہا۔ بھائی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ اس وقت تک میں اپنا ذہن کاروبار کے لیے بنا چکا تھا۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ میں سپلائی چین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم بھی اسی شعبے میں ہے، اور اس سلسلے میں نے کافی کام بھی کر لیا ہے، اور مجھے اس میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی؟ تم بلا جھجک مجھے بتاؤ، کیونکہ ابا کا جو کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں اسے بے شک میں ہی سنبھالتا آیا ہوں، لیکن اس کاروبار اور پوری جائیداد پہ تمام بہن بھائیوں کا برابر حق ہے، اور میں کسی کی بھی حق تلفی نہیں کروں گا۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بھائی پر بہت پیار آیا، گو کہ ابا کی زندگی میں بھائی نے میری جسمانی معذوری کی وجہ سے مجھ سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی، لیکن وہ میرے معاملات میں دخل بھی بہت کم دیتا تھا۔ آج تک میں بھی یہی سمجھتا آیا تھا کہ میرا بڑا بھائی بھی دوسرے لوگوں کی طرح میری جسمانی کمزوری کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، لیکن آج بھائی کی اس بات نے میرے دل سے
तमाम गिले शिकवे दूर कर दिए और मैं समझ गया कि मेरे भाई के दिल में मेरे लिए शफकत और मोहब्बत मौजूद है। भाई ने वाकई घर का बड़ा बनते हुए अब्बू की जगह संभाल ली थी और इस सिलसिले में हमारी भाभी भी हमारे लिए रहमत ही साबित हुई थी। जिसने भाभी माँ जैसी होती है कि मकूले को सच साबित कर दिया था और अपनी कम उम्री के बावजूद ही हम सबको संभाल लिया था और बड़े ही तरीके और खुश अजलूबी के साथ वो घर के तमाम मामलात को चला रही थी। यहाँ तक कि बहन के ससुराल में लेन देन करने का काम भी वो बहुत ही तरीके और निहायत ही अच्छे एहतमाम के साथ संभाल रही थी। मैंने भाई को कहा कि भाई ने अपनी ज़िंदगी में हम सबको कुछ ना कुछ पैसे दिए थे और हमारे अकाउंट्स में जमा करवा दिए थे। भाई कहने लगे कि हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास जो पैसे मौजूद हैं वो वैसे तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन मैं उन्हें बैकअप के तौर पर रखना चाहता हूँ। उसके साथ साथ सबसे छोटा भाई जो बीए में एडमिशन ले रहा है और उससे आगे वो पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं उसे भी अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ ताकि मेरे कारोबार में मेरे साथ भाई ही पार्टनर बने। भाई मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मुझे गले से लगा लिया। फिर वो मेरा सर चूमते हुए कहने लगा, तुमने बहुत अच्छी बात की है, तुम बेफिक्र रहो, मुझे उस इन्वेस्टमेंट का बता दो, मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने भाई से कहा कि भाई सप्लाई चेन के काम में वैसे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर कारोबारी लोगों के साथ बनाए हुए ताल्लुकात ही काम आते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑफिस बनाने और उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होंगे। वो मैंने भाई को बता दिए। भाई ने बड़ी तेज़ी और आराम के साथ 2 ही दिन में उन पैसों का इंतज़ाम कर दिया। मैंने बड़े भाई को भी अपने साथ बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहा, लेकिन भाई ने इनकार कर दिया और कहा कि ये नहीं, ये मेरी तरफ से है। अगर अब्बा जिंदा होते तो वो भी ऐसा ही करते। अब्बा नहीं है तो मैं अपने भाइयों के साथ किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं कर सकता। मैंने ये कारोबार संभाला ज़रूर है, लेकिन इस कारोबार को बनाया और चलाया अब्बा ने ही है, इसीलिए मैं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। भाई वाकई इस मामले में एक बड़े भाई का रूप इख्तियार कर चुका था। मैंने छोटे भाई से बात की तो उसने भी मेरे साथ शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी। यूं मैंने अपना सप्लाई चेन का काम शुरू कर दिया। शुरू में हमें क्लाइंट्स ढूंढने और फिर उनको चीज़ें सप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार सेटल होता चला गया और हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हमारे साथ मुस्तकिल हो गए। अभी हमारा कारोबार कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कारोबार की तरक्की खासी मुतासिर कुन थी। बड़ा भाई भी इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत खुश था और मुसलसल मेरी हिम्मत बढ़ाता रहता था। ये सिलसिला अब चल निकला था और अब हम अपने काम को रजिस्टर करवाने की तरफ गामजन थे। इस सिलसिले में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लिए और एक वकील के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई भी इस दौरान में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। 2 सालों के अंदर अंदर ही मेरा कारोबार जमकर चलने लगा था और अब हम उसे बढ़ाना चाहते थे और बढ़ाने से पहले उसे रजिस्टर करवाना चाहते थे। हम दोनों भाइयों ने ही बतौर कंपनी के मालिक के अपने कारोबार को रजिस्टर करवा लिया और अब हम बड़े पैमाने पर भी काम करने को तैयार थे। कुछ ही दिन में हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा चुके थे और अब हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्लाइंट्स की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे अपने ऑफिस के लिए भी तकरीबन मुकम्मल स्टाफ ही भर्ती करना पड़ा। भाई जो मेरे साथ ही काम किया करता था वो ऑफिस के मामलात को संभालता था और मैं क्लाइंट्स के साथ डील किया करता था। इन्हीं दिनों हमारी कामयाबी को देखते हुए बड़े भाई को अब मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान में बतौर मिसाल देखा जा रहा था कि जिसने अपने ख़ानदान वालों की और रिश्तेदारों की तुंद और तेज़ बातें और ताने सुनने के बावजूद भी इतनी तरक्की कर ली थी। वही रिश्तेदार जो मुझे उल्टे सीधे नामों से बुलाते थे अब मेरे साथ झुक झुक कर मिलते थे। ये उनके अंदर की मुनाफकत थी, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मेरा दिल भी उन रिश्तेदारों से बेजार हो चुका था। मैंने ये दौलत और शोहरत जिस रास्ते से गुजर कर हासिल की थी वो मैं ही समझ सकता था, इसलिए ना तो मेरी नज़र में उस दौलत की कोई हैसियत थी और ना ही उन सब रिश्तेदारों की जो उस दौलत की वजह से मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे।
میں نے کبھی بھی کسی کو اس کی ماضی کی باتیں یاد نہیں دلائیں، لیکن ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ رشتہ داروں کی آڑ میں شر پھیلانے والے اور نقصان پہنچانے والے لوگوں سے فاصلہ ہی رکھوں۔ جب بھائی نے میری شادی کے لیے کوشش شروع کی تو اس نے مجھ سے بھی پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں اسے بتا دوں۔ میں بھلا بھائی کو کیا بتاتا کہ جس کی ساری زندگی اپنی معذوری کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے گزری ہو۔ اس کو اگر کوئی لڑکی پسند بھی ہوتی تو مجھے تو جواباً کوئی لڑکی پسند ہی نہ کرتی۔ اس لیے میں نے اب تک اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس طرح کے چکروں میں الجھنے کی کوشش کی تھی۔ میری نظر صرف اور صرف اپنا مقام بنانے اور اسے منوانے کے مقصد پر ہی رہی تھی، اور میں نے ہمیشہ اپنے ابا کی اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھا تھا جو انہوں نے مجھے کی تھی۔ ابا تو میری زندگی میں نہیں رہے، لیکن ان کی دی ہوئی وہ نصیحت کہ مجھے اپنا مقام ایسا بنانا ہے کہ لوگ میری اس کمزوری کو بھول جائیں، وہ میرے سامنے رہتا تھا۔ اس لیے میں نے بھائی کو یہی کہا کہ مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر دیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب میری بھابھی، بڑا بھائی اور میری بہن مل جل کر میرا رشتہ تلاش کرنے میں مگن ہو چکے تھے۔ کافی عرصے بعد اب گھر میں ایک اور شادی ہو رہی تھی، اور اب میری بہن چونکہ شادی شدہ تھی تو اب وہ کھل کر ہر قسم کی سرگرمی میں حصہ لے رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اپنی بہن کو خوش دیکھ کر ہوتی تھی، اور اپنے بڑے بھائی کو ہماری فیملی کا سربراہ بنے اور ہر قسم کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ایک الگ ہی سکون کا احساس ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد اکثر بھائی بہنوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بھائی نے آج تک اس طرح کا کوئی بھی موقع نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے ابا کی چھوڑی ہوئی تمام جائیداد کو برابر حصوں میں شرعی طور پر تقسیم کر کے ہم سب کے نام لگوا دیا تھا، یہاں تک کہ جس مکان میں ہم مشترکہ طور پر رہتے تھے یہ بھی اسی طرح سے تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ہم سب لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے اور کسی نے بھی اپنے نام لگوائی ہوئی جائیداد کو حاصل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بھائی تو اس چلتے ہوئے کاروبار کو بھی تقسیم کر دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن ہم سب نے بھائی کو اس فیصلے سے باز رکھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ایسا کرے۔ یہ سارا کاروبار اگر اب تک چل رہا تھا تو اس کے پیچھے فقط بھائی کی محنت ہی تھی۔ اب جب میرے رشتے کی بات ہونے لگی تو پورے خاندان والے چاہتے تھے کہ میں ان کا داماد بن جاؤں، کیونکہ ان کو اب میری کمزوری نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی میری معذوری پر انہیں مذاق کرنا یاد رہا تھا۔ اب تو ان کے سامنے میری دولت اور وہ شہرت تھی جو میں نے اس کم عمری میں ہی اپنی بڑی کمپنی کھڑی کر کے کما لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے ایک مثال قائم کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا تھا، اور اب میرا چھوٹا بھائی بھی اس کام کو اچھی طرح سے سیکھ چکا تھا، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کو جرمنی میں ایک سپلائی چین بزنس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کورس کی آفر بھی تھی، لیکن وہ میری شادی کی وجہ سے رک گیا تھا کہ اب میں بھائی کی شادی کروا کر ہی جاؤں گا۔ سب کو ہی میری شادی کا شوق ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس موقع پر میرے امی ابو ہی یاد آ رہے تھے جنہوں نے ساری زندگی میرے لیے میری راہوں سے لوگوں کے پھینکے ہوئے چپتے ہوئے مذاق اور ذلت کے کانٹے اور طنز و مذاق بھرے جملے ہٹائے تھے اور مجھے زندگی جینے کا طریقہ سکھایا تھا۔ رشتہ ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور بھائی نے بہن والی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار میرا رشتہ بھی خاندان سے باہر ہی ڈھونڈا تھا۔ اس بات پر سب خاندان والوں کے منہ تو بنے تھے، لیکن اب وہ ایک پیسے والے شخص کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی منافقت ہے کہ یہاں پر جس کے پاس پیسہ ہو وہی لوگوں کا خدا بن جاتا ہے، اور لوگ اس کے کہے بغیر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ جب بھائی نے یہ رشتہ پسند کر لیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تحقیقات کروں کہ لڑکی کیسی ہے۔ اس پہ ہمیں تو تحقیق کرنے پر ایسا کچھ بھی نہیں ملا، ہم سب کو تو یہی سننے کو ملا کہ لڑکی بے حد پردہ دار اور گھر میں رہنے کی عادی ہے، اور اسے گھر سے باہر بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ میری بھابھی بھی حیران تھی کہ آج کل کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی اور جن کی ساری زندگی ہی گھر میں گزر جاتی ہے۔ لڑکی مجھ سے عمر میں تقریباً 6 سال چھوٹی تھی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن بھائی بھابھی کے اصرار کے سامنے میں خاموش ہو گیا۔ خیر، میرے بڑے بھائی بھابھی اور دوسرے بھائی بہن نے اچھی خاصی تحقیق کی
और वो लोग इस रिश्ते पर मुतमईन हो गए। उनका कहना था कि लड़की वाकई बहुत अच्छी है, बल्कि मेरी भाभी तो यूं कहती थी कि लड़की के चेहरे से तो इतनी मासूमियत टपकती है कि ऐसा लगता है वो लड़की नहीं, कोई फरिश्ता है। भाभी ने उस लड़की की मेरे सामने इतनी तारीफें की थी कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के बारे में सोचने लगा था। रिश्ता तय हो गया और उसके बाद दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी। हम लोगों पर तो अल्लाह ने अपना खास फजलो करम रखा हुआ था कि हम सब लोग इत्तफाक से रहते थे और हमारे पास अल्लाह के फजल से पैसे की कमी भी नहीं थी। लेकिन लड़की वालों का घराना हम जैसा मुआशी तौर पर मजबूत और खुशहाल नहीं था, इसीलिए उन्होंने हमसे तकरीबन 6 महीने का वक्त मांगा। उन लोगों का भी अपना ज़ाती कारोबार ही था, लेकिन वो निस्बतन काफ़ी छोटा कारोबार था। हम लोगों को भी कुछ ख़ास जल्दी नहीं थी, इसीलिए हमने खुश दिली से लड़की वालों की दरख्वास्त कबूल कर ली और हम सब अपनी मामूल की ज़िंदगी में मगन हो गए। छोटे भाई को कोर्स के लिए जर्मनी में 1 साल का वक्त लगना था, इसलिए उसने अपना नाम अगले साल के लिए लिखवा दिया। हम सब तो अपने मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन मेरी बहन की खुशी तो कम ही नहीं हो रही थी। शादीशुदा होने की वजह से इस बार उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी और वो खुलकर हर मामले पर अपनी राय दे रही थी और हर दूसरे तीसरे दिन शादी के लिए कोई ना कोई नई तजवीज़ या प्रोग्राम के लिए वो मुझे कॉल कर देती थी। मैं उसकी खुशी और मासूमियत देखकर मुस्कुराता रहता था। आखिर बहनें छोटी हों या बड़ी, बहनों जैसी मोहब्बत भाइयों से कोई कर ही नहीं सकता। वक्त तेजी से पर लगाकर उड़ता चला गया और मालूम ही नहीं हुआ कि 6 महीने कैसे गुजर गए, यहाँ तक कि मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। निकाह के वक्त दस्तखत करने के बाद दुल्हन को मेरे बराबर लाकर बिठाया गया तो उस वक्त मैंने कुछ गैर मामूली सी चीज़ें नोट की जिनकी तरफ मेरा पहले ध्यान नहीं गया था। दुल्हन के माँ बाप और बहन भाई इस तरह से खुश नज़र नहीं आ रहे थे कि जैसे कि इस तरह के मौके पर उन्हें होना चाहिए था, और उनका अंदाज अजीबो गरीब किस्म का था। वो सब ऐसे खामोश थे और इस कदर डरे हुए महसूस होते थे कि छोटी से छोटी बात पर भी चौंक पड़ते थे और यूं लगता था कि जैसे उन्हें किसी का डर हो। अगर ये शादी का मौका ना होता तो मैं ज़रूर उनसे इस बारे में बात करता, लेकिन मैं दूल्हा था और इस मौके पर चुप रहना मेरी मजबूरी थी। निकाह के खाने के बाद हम जब रुखसती का वक्त आया तो उस वक्त मुझे थोड़ी देर के लिए अपने बड़े भाई से बात करने का मौका मिला। मैंने उन्हें बताया तो वो कहने लगे कि यार तुम ठीक कह रहे हो, जब हम सब रिश्ता देखने गए थे तब भी ये लोग ऐसे ही थे। शायद ये ज़रूरत से ज़्यादा और हमारे स्टेटस को देखकर सहमे हुए लोग हैं। मैं तो भाई की सादगी और मासूमियत को बस देखता ही रह गया। मुझे यह सब ऐसा नहीं लग रहा था और ना ही इतना सादा था कि जैसा कि भाई मुझे बता रहा था। खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका था और इंतज़ार के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वक्त ही इन सारी गुत्थियों को सुलझा सकता था। रुखसती हुई और हम घर आ गए और उसके बाद रुखसती के बाद की सरगर्मियाँ शुरू हुईं, जिनमें मेरी बहन सबसे आगे थी। उसने न जाने कितनी तरह की रस्में निकाल ली थीं और एक एक करके अपने भाई पर वो हर किस्म की रस्म पूरी कर रही थी। अब उसको टोकने वाली अम्मी और शय देने वाले अब्बू तो नहीं थे, लेकिन उसकी हर बात का मान रखने वाला और उसकी लाड उठाने वाले भाई तो मौजूद थे। इसलिए वो खुलकर अपने दिल की हर मुराद पूरी कर रही थी। यूं ही मेरे छोटे भाई ने भी खूब सारी रस्मों में हिस्सा लिया। इसी दौरान मैंने वही सब दुल्हन की तरफ से भी नोट किया। वो भी बुरी तरह से घबराई और सहमी हुई थी। इस मौके पर दुल्हन शर्माया तो करती हैं, लेकिन इस कदर घबराहट और डर उनके चेहरे पर नहीं होता। हैरत की बात तो ये थी कि मेरे सादा दिल घर वाले उसे भी मामूल की बात समझ रहे थे, लेकिन मैं जिसे बचपन से ही लोगों के चेहरे पड़ने पर रोबोर हासिल हो चुका था, इस सब को नॉर्मल नहीं समझ रहा था। मैं तो बचपन से ही लोगों की तरफ से अपनी माजूरी पर ताने और मजाक सुनते आया था और उनकी नज़रों के बाहर उनके चेहरे भी देखता आया था। इसलिए मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि इंसान के तासुरात किस मौके पर कैसे होते हैं। खैर, मैं चुप ही रहा। अब तो ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ ही चुकी थी, इसलिए जल्द या बदेर मेरे सामने सब राज खुल ही जाने थे। मैंने अपने आप पर सब्र किए रखा और आखिर रात कहीं 2 बजे हमें उन तमाम रस्मों से छुटकारा मिला
और हमें हमारे कमरे में ले जाया गया। कमरे में पहुंचने के बाद दुल्हन को तो सजी हुई सेज पर बिठाया गया था और मैंने बड़ी मुश्किल से सबसे जान छुड़वाई। सबके जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर पीछे की तरफ मुड़ा। दुल्हन अब कुछ ज़्यादा ही खौफजदा लग रही थी और सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। मैं कुछ देर तक दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे कदम उठाता हुआ जाकर उसके सामने बेड पर बैठ गया। मैंने उसे सलाम किया और पूछा कि फ़ाइज़ा, कैसी हो तुम? उसने ना तो मेरे सलाम का जवाब दिया और ना ही मेरी बात का, बस हल्के से सर को हिलाकर रह गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरी दुल्हन किस वजह से इस कदर खौफजदा है। मैं कुछ देर बैठा सोचता रहा और फिर मैंने शेरवानी की जेब से अंगूठी की डब्बी निकाली और उसे खोलकर अंगूठी बाहर निकालकर हाथ में पकड़ते हुए कहा कि फ़ाइज़ा, ये आपके लिए मुंह दिखाई का तोहफा है। कुछ झिझकते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। हर लम्हे मेरी हैरत बढ़ती ही चली जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामकर उसे अंगूठी पहनाई तो उसने बड़ी ही तेजी से अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं कुछ देर बैठा उसकी जानिब से किसी बात का इंतजार करता रहा, लेकिन वो यूं ही सर झुकाए खामोश बैठी रही। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद मैं सर को झटकते हुए उठा और चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब मैं चेंज करके वापस आया तो वो ऐसे ही बैठी थी। मैं दोबारा से बेड की तरफ बढ़ा तो न जाने उसने क्या समझा कि वो खिसक कर बेड के दूसरे सिरे की तरफ होने लगी और तभी उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली कि माजिद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं तो वहीं पर रुक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं कुछ लम्हे तक उसे देखता रहा और फिर बेड पर बैठते हुए बोला कि हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। वो कहने लगी कि असल में ये बात मेरे घर वालों में से किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मेरे करीब मत आएं। ये बात सुनते ही मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। एक बार तो मैं गुस्से के मारे फटने ही लगा था, लेकिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। मेरे हाथों की मुट्ठियां भींच गई थीं और मेरे चेहरे पर गुस्सा यकीनन फ़ाइज़ा को भी नजर आ रहा होगा। तभी वो ये सब देखते हुए दोबारा से डरी डरी आवाज़ में बोली कि माजिद, प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लें, आप गुस्सा मत करें। मैंने जो कुछ भी किया है हम दोनों की भलाई के लिए किया है। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए उससे पूछा कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तुम मुझे एक ही बात में पूरी बात बता दो। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर तक तो खामोश रही, फिर वो दोबारा बोली तो उस बार उसका लहजा कुछ संभला हुआ था। उसने कहा कि दरअसल मैंने टूटती शादियां और बिखरते घर बहुत देखे हैं और मेरी कई सहेलियों के साथ भी ऐसे मामलात पेश आ चुके हैं, इसलिए इस रिश्ते के नाकाम होने का खौफ मेरे दिल और जहन में बैठ चुका है। जब मैंने अपने पीर साहब से अपना ये मसला डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एक मन्नत मानने का कहा। उस मन्नत में ये लाजमी है कि आप 40 दिन तक मुझे मत छुएं। जब ये मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं आपको बता दूंगी, फिर आप जैसे जो चाहे कर लीजिएगा। फ़ाइज़ा ने यह सारी बात अटकते और झिझकते हुए मुकम्मल की। मेरा तो ज़हन ही कबूल नहीं कर रहा था कि ऐसी भी कोई मन्नत हो सकती है, और मसला ये था कि मैं अपना ये मसला किसी से बयान भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेरी और मेरी बीवी की प्राइवेट बात थी। मैं कुछ देर तक तो खामोश बैठा इसी सारी सूरत हाल पर सोचता रहा। आखिर मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया और फ़ाइज़ा से कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा, लेकिन यहाँ पर घर में रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अलग कमरे में रहो और मैं अलग कमरे में रहूँ। इसलिए तुम बेड पर सो जाया करो, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। ये कहकर मैंने उसके किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर अपना तकिया उठाया और जाकर सोफे पर लेट गया। फ़ाइज़ा यूं बेहिस्सो बरहरकत बैठी रही और फिर धीरे से उठी और वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके आकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिलो दिमाग में सोचों की आंधियां चल रही थी। मैंने फ़ाइज़ा को 40 दिन का वक्त यही सोच कर दिया था कि जहाँ पर मैं इतनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ तो वहाँ ये 40 दिन और सही। ये अलग बात है कि यह मन्नत और उसकी तुक मेरी अकल में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं किसी के ऊपर उसके अकायद को बदलने का जोर नहीं डाल सकता था, इसीलिए खामोश रहा था। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। 8 बजे के करीब मेरी बहन ने जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी आंख खुली। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठा तो देखा कि फ़ाइज़ा मुझसे पहले ही उठ चुकी थी
और फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। बहन बड़ी खुशी से अंदर दाखिल हुई और रिवायती जुमलों से हमें छेड़ने लगी। फिर वो अपनी नई भाभी को अपने साथ ले जाकर तैयार करने में मसरूफ़ हो गई और मैं भी नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। वलीमे पर फ़ायज़ा के घर वाले भी आए हुए थे। मैंने आज भी नोट किया कि वो सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मौत के फरिश्ते को देखता होगा। मुझे उनकी ये हरकतें समझ नहीं आ रही थी। आज मैंने अपनी तबीयत पर जबर की और किसी से भी उन चीज़ों का तस्करा नहीं किया। यूं ही वलीमे का दिन भी गुजर गया। अब जिंदगी दोबारा से मामूल पर आ चुकी थी और मुझे अपने घर वालों के सामने हर लिहाज से मुतमईन और खुशबाश होने का नाटक भी करना पड़ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं बेसब्री से 40 दिन मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके बाद ही उन तमाम राजों से पर्दा उठेगा। इसी कशमकश और इसी तरह में एक एक करके दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैं नोट कर रहा था कि 30 दिन मुकम्मल होने के बाद फ़ायज़ा एकदम से बहुत ज़्यादा बेचैन और मुस्तरिब नजर आने लगी। वो मेरी तरफ निहायत रहम तलब नज़रों से देखती थी और मुझे समझ नहीं आती थी कि वो आखिर ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही है। मैं तो उसकी की हुई हर बात निभा रहा था। यूं ही चलते चलते 40वीं रात आ गई। अगले दिन तो फ़ायज़ा मेरी तरफ से यूं खिंची खिंची थी जैसे मेरे साए से भी बचना चाहती हो। कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठ गई। मैं भी अब फ़ायज़ा की तरफ से ज़िद में आ चुका था और सोच रहा था कि अगर मैंने उसकी बात निभाई है तो अब उसे खुद मेरे पास आना चाहिए। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। यही सोचते सोचते और उसका इंतज़ार करते करते एक बार फिर सोफे पर लेटे हुए ही मुझे नींद आ गई और फ़ायज़ा रात भर वहीं बैठी रही। सुबह जब मेरी आँख खुली तो ऐसे ही बैठी पोजीशन में बेड पर सो रही थी। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बावजूद ये रात मेरे पास नहीं आई। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि आज रात जो कुछ भी हो मैं उसके तमाम राजों से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। उस रात भी मामूल के मुताबिक वो बगैर कुछ कहे बेड पर जाकर बैठ गई और मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वहीं पर खड़ा हो गया और फ़ायज़ा की तरफ देखने लगा। जब फ़ायज़ा ने महसूस किया कि मैं आज जाकर सोफे पर नहीं लेट रहा हूं तो उसने मेरी तरफ नज़रें उठाईं। मुझे अपनी जानिब देखते हुए पाकर फ़ायज़ा का चेहरा खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गया। यूं लग रहा था जैसे किसी ने एक ही लम्हे में उसका सारा खून निचोड़ दिया हो। मैं जानबूझकर उसे डराने के लिए ऐसे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा जैसे आज तो फ़ायज़ा की खैर नहीं। मुझे अपनी जानिब इस अंदाज में गुस्से के साथ बढ़ते हुए देखकर फ़ायज़ा छलांग मारकर बेड की दूसरी जानिब जा खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदा का वास्ता मेरे नज़दीक मत आना। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से उंगली उठाकर चुप रहने का इशारा किया। मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था और वो दीवार की जानिब खिसकती जा रही थी, यहाँ तक कि वो कोने में लग गई। जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा वो एकदम मेरे कदमों में गिर गई और मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि माजिद, मैं आपकी मुजरिम हूं। मैं लड़की नहीं हूं बल्कि एक नामुकम्मल इंसान हूं। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे कदमों को ब्रेक लग गई और मैं फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने उसे बाजू से पकड़ कर उठाया और बिस्तर पर बिठाकर उसके सामने बैठ गया और सख्ती से कहा कि अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मुझे साफ साफ सारी बात बताओ। और उसने मुझे जो तफसील बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फ़ायज़ा दरअसल ख्वाजा सरा थी, जो दिखने में तो लड़की जैसी लगती थी लेकिन उसके जिस्म में मर्दाना और साफ भी मौजूद थे, जो कि ज़ाहिर है सिर्फ देखने से मालूम नहीं हो सकता था। उसकी घर वालों ने इस बात को अपनी इज़्ज़त और गैरत का मसला बनाकर उसे सारी ज़िंदगी ही घर में कैद रखा और कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया। और जब हमारा रिश्ता उनके दरवाजे तक पहुंचा तो हमारी शराफत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फ़ायज़ा को मेरे सर मंड दिया। ये सारी तफसील सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उस मासूम इंसान का क्या करता जो मेरे सामने बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मैंने फ़ायज़ा से सिर्फ एक सवाल पूछा कि वो ज़हनी तौर पर अपने आप को मर्द महसूस करती है या औरत। फ़ायज़ा ने मेरी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कुछ देर खामोश रही। फिर वो कहने लगी कि दरअसल मैं तो ज़हनी तौर पर अपने आप को मर्द ही महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे जानबूझकर लड़कियों की तरह रखा गया है, इसलिए लड़कियों के अंदाज में बात करने की आदत पड़ गई है। अगर मैं ऐसा न करता तो अब्बू और भाई मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देते थे।
اس کے بعد کی کہانی بہت مختصر سی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور انہیں ساری بات بتاتے ہوئے فائزہ کو اس کے گھر واپس بھیجنے سے منع کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو بلا کر ذلیل تو کیا، لیکن فائزہ کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کرتے ہوئے ہم نے فائزہ کو وہیں رکھ لیا۔ فائزہ چونکہ خواجہ سرا تھی تو اس سے میرا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے طلاق دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے فائزہ کو مکمل ٹریننگ دی اور پھر میں نے فائزہ کو اپنے آفس کا کام سنبھالنے کے لیے بطور مینیجر رکھ لیا، کیونکہ میرے بھائی نے تو ویسے بھی جرمنی چلے جانا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور فائزہ، جو آج کل صرف فائز کے نام سے جانا جاتا ہے، میرے آفس میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے انٹرنیشنل ڈاکٹرز کے ذریعے اس کا علاج بھی چل رہا ہے، جسے ہم نے خفیہ ہی رکھا ہے۔ سرجری اور دوائیوں کے ذریعے اسے مکمل طور پر مرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مظلوم انسان کی مدد کے لیے چنا اور مجھے اپنی راہ سے بھٹکنے نہیں دیا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے فائزہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ درست تھا یا غلط، اور اگر غلط تھا تو مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔